का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरां ने हजूर जो में बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु जी के दर ते अज दे इस शुभ अवसर से शुभ दिन ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न दा निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जुन दे महाराज जिन्हां दा अज पावन प्रकाश पुरब है। अज दे दिन गुरु अर्जुन दे महाराज जी ने गुरु रामदास महाराज जी के घर गोविंदवाल साहब विखे बीबी भानी तिन्हां दी कुखों 1663 नूं सतगुरु जी ने अवतार धारिया। गुरु अर्जुन देव महाराज जी के संबंध विच गुरु साहब की उस्तत विच जदों भट्ट साहबान ने सवैये लिखे ना, तां इन्हां सवैयां विच पहला सवैया जिहड़ा आरंभ हुंदा है, इस विच उन्होंने एक पंक्ति बड़ी प्यारी कही है कि हे गुरु अर्जुन देव महाराज, तुसी जन्म तो ही गुरमत नूं पहचानिया। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। तुसी जन्म तो ही गुरमत नूं जानिया, गुरमत द्वारा ब्रह्म नूं पछाण लिया जन्म तो ही। क्योंकि गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने जन्म तो ही जो माहौल मिलिया वो बड़ा अलौकिक है, वो बड़ा प्यारा। गुरु अमरदास महाराज जी की पवित्र नगरी गोविंदवाल साहब ते उस नगरी दे अंदर जिथे बड़े बड़े गुरसिख सेवा कमाउंदे ने, धर्म कमाउंदे ने, जिन्हां ने गोविंदवाल साहब दे विच रह के ब्रह्म नूं जाणिया, परमेश्वर नूं, जिन्हां ने गुरु दे चरनां नाल गोविंदवाल विच जुड़ के सांझ पा लई परमेश्वर नाल। ऐसा गोविंदवाल साहब के संबंध विच भट्ट साहबान ने कहा गोविंदवाल गोविंदपुरी सम, कि गोविंदवाल गोविंद दी पुरी वर्गा हो गया, परमेश्वर दी पुरी जिथे परमेश्वर वसदा है। ते इस परमेश्वर दी नगरी दे विच गुरु अमरदास महाराज जिन्हां ने इस नगर नूं होर चार चन्न ला दिते, जिन्हां ने इस नगर नूं होर बहुत सुंदर कर दिता। ते उन्हां दी धी बीबी भानी
जिन्हां ने अपने पिता की सेवा की ते सेवा करके गुरु पिता दे कोलों बहुत रहमतां लईआं। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी धी दा विआह गुरु रामदास महाराज जी नाल करिया, जो सेवा दे पुंज, जिन्हां ने निमरता अते सेवा अत दर्जे दी सेवा भी अते निमरता भी वो सब दे सामने प्रगट करके विखाई कि किवें अपने मन दे हंकार नूं मारीदा है। कि गुरु घर दे विच उन्हां ने एक कदे विचारिया ही नहीं, अपने आप नूं गुरु अमरदास महाराज जी दा कदे जवाई नहीं समझिया, हमेशा अपने आप नूं एक सेवक दास जानिया, गुरु घर दा नौकर जानिया कि मैं तां गुरु दे दर दा नौकर, गुरु दे दर दा सेवक। ते ऐसी जोड़ी गुरु रामदास अते बीबी भानी जिहड़े गुरमत दे विच निपुण ने, जदों मां बाप धर्म विच निपुण होण, धर्म दे धारनी होण, दोनां अंदर सेवा बहुत भरी हुई है। बीबी भानी अंदर बड़ी सेवा भावना है, गुरु रामदास महाराज अंदर भी। इसलिए उन्हां दोनां दी जो औलाद है गुरु अर्जुन देव महाराज, इसलिए उन्हां दे संबंध विच भट्टां ने कहा, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे। हे सच्चे पातशाह, तुसी जन्म तो ही गुरमत राही ब्रह्म नूं पछाण लिया। इसलिए गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने दोते नूं वेखदियां ही, जदों जन्म तो बाद अपने दोते नूं देखिया तां पहली गल यही कही कि ये दोहता जिहड़ा है ना, ये बाणी दा बोहता होवेगा, ये दोहता बाणी दा बोहता बनेगा, ये बाणी दा जहाज, इस संसार नूं उधारन वाला, इस संसार नूं भव सागर तो विषयां विकारां तो बचाउण वाला, डुबदियां होइआं नूं इह जहाज विच चढ़ा के तारन वाला होवेगा। इसलिए उन्हां ने गुरमत गुरु दे चरनां विचों हासिल कीती। उन्हां नूं माहौल ही ऐसा मिलिया, सिੱਖੀ दा माहौल ही ऐसा मिलिया। ते इह भी गल है कि माहौल तां जिहड़ा मिलिया उन्हां दा आप दा सुभाਅ भी अपने पिता जैसा है। ख्याल रखना कि इसे नगर विच प्रिथिया भी जन्मिया, गुरु अर्जुन देव महाराज दा वड्डा भरा। इसे नगर गोइंदवाल विच ही मेहरवा महादेव दा जन्म होया। इत्थे पर उन्हां ने गुरमत नूं नहीं पहचानिया, उन्हां ने गुरमत राही ब्रह्म नूं नहीं जानिया। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ सिर्फ ते सिर्फ माया दी कमाई दा साधन समझदा है, बस इस तो वध के होर कुछ नहीं। क्योंकि वो गुरगद्दी इसलिए नहीं हासिल करना चाहता सी कि दूसरियां दा भला कर सके, वो इसलिए हासिल करना चाहता सी कि माया मिल सके। क्योंकि जिहड़ा गद्दी दे उत्ते बैठदा है ਉਹਦੇ चरनां विच संगतां बहुत माया रखदियां, बस यही चीज़ नज़र आउंदी सी। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। 60-62 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੋਗ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 12-13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਨਸ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿੱਧ ਧਾਰਨ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਹਿਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਪ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਊਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਖੁਦ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਾਰੀ, 4 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ। ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ, ਉਹ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦਾਈ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਗੱਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿ ਐਸਾ ਸਹਿਜ, ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਵੀ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ
क्योंकि सतगुरु साडे बिना बोलिया ही साडे दिल की गल जानदा है। सतगुरु की बाणी का आपां वचन पढ़ते ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वो सब कुछ जानदा बिन बोलिया। गुरु अर्जुन देव महाराज का सिख होया भाई गोंदा। गुरु अर्जुन देव महाराज जो लाहौर गए सन ना, तो लाहौर के आले दुआले सतगुरु विचरे। जंबर पिंड वल, जंबर पिंड जिथों के भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह होए। गुरु साहब गुरु अर्जुन देव महाराज ननकाना साहब गुरु नानक साहब जी के जन्म स्थान पर भी गए, उस इलाके विच भी सतगुरु विचरे। तो इन्हां पिंडां विच जदों गुजरदे भाई गोंदे दे सतगुरु जी पिंड पहुंचे, तो उन्हें बड़ी सेवा की गुरु साहब की, संगतां की, सिखां की। क्योंकि संगत जिथों जिथों की गुरु साहब गुजरते संगत नाल हो तुरदी गुरु साहब दे। उसने बहुत सेवा करी। भाई गोंदा बहुत बीमार सी, पर जदों गुरु अर्जुन देव महाराज आए संगत समेत, तो उसने इस गल का चेता ही भुला दिता कि वह बीमार है। उन्होंने याद ही नहीं रहा कि मैं बीमार हाँ। वो सेवा विच इन्ना जुड़िया कि चेता ही भुल गया अपनी बीमारी का, अपने रोग का। काफ़ी देर तो उस रोग नाल तड़फ रहा सी। गुरु साहब आए, एक दो दिन ठहरे, इन्हें रज के सेवा की संगतां दी, गुरु साहब की। सतगुरु जी चले गए। सिखां ने इस सिख नूं कहा कि भाई गुरु साहब आए सी, तू उन्हां दी सेवा भी करी, तू गुरु साहब नूं कहा क्यों नहीं, तू उन्हां नूं बेनती क्यों नहीं की कि मेरा आ रोग कट दिओ। तो उस गुरसिख ने कहा कि गुरु नूं इन्नी छोटी जी गल वास्ते की खेचल देनी। आ मामूली जी रोग है। उन्होंने कहा जे मामूली हुंदा तो इन्ने महीनों तो तू तड़फदा है, ये ठीक क्यों नहीं हो गया, ये मामूली नहीं है। उसने क्या मामूली है, क्योंकि गुरु ने सानू भाने में रहना सिखाया है। हाँ दवाई लै रहे हैं, वैद्यां हकीमां नूं मिल रहे हैं, ठीक है, बंदगी कर रहे हैं, वाहिगुरू का नाम लै रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक होना हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो ना होएगा। अपने तरफों तो कर रहे हैं ना, अपने तरफों तो ये नहीं कि कोशिश ही नहीं की ये इलाज वास्ते की है ना, पर गुरु नूं नहीं कहना। इन्नी छोटी जी गल वास्ते गुरु तो मंगना होवे कि कोई बड़ी चीज़ मंगांगे, मामूली जी चीज़ मंग लीए। क्योंकि गुरु हो सकता है वो रूह की तंदुरुस्ती देना चाहे, असी शरीर की तंदुरुस्ती मंग के हट जाइए। उन्हें इस तरह कहा। गुरु अर्जुन देव महाराज जी की कृपा हुई, वो भाई वो गुरसिख थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि सतगुरु साडे बिना बोलिया जानदा है। भट्ट साहिबान कहते सगल मनोरथ पूरी आसा, वो सारे मनोरथ पूरे कर दिंदा है जिहड़े असीं गुरु दे सामने प्रगट भी नहीं करते। वो साडे बिना बोलिया ही साडे मनोरथ पूरे कर दिंदा है, साडियां आसां पूरियां कर दिंदा है। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, हे गुरु अर्जुन देव महाराज तुसीं जन्म तो ही गुरमत राही ब्रह्म नूं पछाणिया है, तुसीं ब्रह्म नूं जानण वाले हो। कल्य जोड़ कर सजस बखाणियो। भट्ट कालिया कहंदा है कि मैं हाथ जोड़ के गुरु साहब जी दे जस नूं वख्यान करदा, मैं गुरु साहब दा जस गाउंदा, क्योंकि गुरु अर्जुन देव महाराज वर्गा होर कोई नहीं। उन्हां वर्गा निमरता दा भरिया, उन्हां वर्गा सहनशीलता दा भरिया, उन्हां वर्गा वाहिगुरू दे गुण गाउण वाला होर कोई नहीं। गुरु अर्जुन देव महाराज उन्हां दे अंदर हर गुण है, जैसा वो शिल्पी ने उन्हां वर्गा शिल्पी होर कोई नहीं। दरबार साहब दा जो नक्शा तैयार करने वाले ये गुरु अर्जुन देव महाराज ने, वो किसी आर्कीटैक्ट ने थोड़ी ना कीता है। ਉਹਦਾ डिजाइन की होना है, किमें सरोवर बनना है, किमें सरोवर के उत्ते पुल बनना है, सरोवर के पुल के सामने ड्योड़ी किमें बननी है, दर्शनी ड्योड़ी, ये सारा कुछ करने वाले गुरु अर्जुन देव महाराज ने। तरन ताਰਨ साहब तुसीं वेखो, तरन ताਰਨ साहब हुण एडा वड्डा विशाल सरोवर है,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਿਲਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਐਡੀਟਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡੀਟਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਲ 3 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 3 ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਪਾਦਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਧੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲਿਆ ਜੋੜ ਕਰ ਸਜਸ ਵਖਾਣਿਓ, ਭਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਜੈਤਵਾਰ।
ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਜੈਤਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਓ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਓ ਕਿ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ, ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।